ओके मित्रों, जय श्री कृष्ण बेटा। बोलो शू कहो छो? जोरदार, खतरनाक, बराबर ने? ओके जी आगे बेटा। आज पेला आगळनो टॉपिक भणी थाकी गया है ने? ओके, टॉपिक आपणे आजे बदलीए छे। टॉपिक छे जे आजे आपणे भणवानुं छे एनी वात करूं छे। शून्योनो सरवाळो आपेलो होय, शून्योनो गुणाकार आपेलो होय अने एना परथी द्विघात बहुपदी शोधवानी होय। फरीवार बोलूं छुं बेटा, शून्योनो सरवाळो आपेलो होय, शून्योनो गुणाकार आपेलो होय अने द्विघात बहुपदी शोधवानी होय। आ आपणो टॉपिक छे। तमारे खाली ए याद राखवानुं छे के शून्योनो गुणाकार आपेलो होय, शून्योनो सरवाळो आपेलो होय अने द्विघात बहुपदी शोधो। बराबर, चलो फटाफट शरूआत करिए बेटा। जो है एना परथी पहलो दाखलो, उदाहरण 4, जेना शून्योनो सरवाळो -3, सरवाळो -3 अने गुणाकार 2 होय तेवी द्विघात बहुपदी शोधो। शुं आपेलुं छे बेटा आमां? पक्ष शुं छे? शुं आपेलुं छे आमां? तो के सरवाळो -3 छे अने गुणाकार 2 छे। आ बंने छे ने आपेला छे, आ बंने आपेला छे अने शुं शोधवानुं छे बेटा? द्विघात बहुपदी शोधवानी छे। बराबर, आपणे आनी शरूआत पण तमारे याद राखवानी के धारो के मांगेल द्विघात बहुपदी px is equal to ax² plus bx plus c है, जहाँ a is not equal to 0। आ शुरुआत तथा तेना शून्यों आल्फा अने बीटा है। बराबर, जोजो हाँ। हाँ, एनी शुरुआत धारो के मांगेल द्विघात बहुपदी px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है, ज्यां a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा तेना शून्यों आल्फा ने बीटा है। क्लियर? बे वस्तु आपेली है। कई कई आपेली है? शून्योनो सरवाळो आपेलो है, शून्योनो गुणाकार आपेलो है। बे वस्तु आपेली है। एना परथी शुं शोधवानुं छे? द्विघात बहुपदी शोधवानी है। क्लियर? ओके, शुरुआत करिए बेटा। शून्योनो सरवाळो -3, अहीं शून्योनो सरवाळो ध्यान आपजो बेटा, हाँ, इज इक्वल टू -3। शून्योनो सरवाळो एटले आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। मन में एनी फॉर्म्युला बोलजो, आल्फा प्लस बीटा ना बदले -b/a इज इक्वल टू -3। छेद में कशुं नथी एटले 1, कारण के आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपणे साइड पर लखी लेवानुं। बंने बाजू में माइनस माइनस होय तो कैंसल। b/a इज इक्वल टू 3/1। नेक्स्ट स्टेप, आ बंनेनी अदला बदली, गुणोत्तर ने प्रमाणे एक चैप्टर हतुं, एवं एक चैप्टर हतुं, एमां आ बेनी अदला बदली। b/3 इज इक्वल टू a/1। ए ऊपर जता रहेशे, 3 नीचे आवता रहेशे। थोड़ुं चौकड़ी गुणाकार जेवुं कही शकाय। इज इक्वल टू के आवुं धारो। कोई के कसर पाछुं आ क्यांथी आव्युं? हूँ तमने बधुं समजावुं, मस्त फरी वार बीजी वार समजावुं। पहलाने अने छेल्लाने सरखावो तथा बीजाने अने छेल्लाने सरखावो। माटे 3 ऊपर क्रॉस गुणाकार। b इज इक्वल टू 3k, a इज इक्वल टू 1k। दिस इज b, दिस इज a। बराबर, हवे हूँ तमने आटलू फरीवार आखू फरीवार समझावुं। बराबर, तमे लोको पण साथे साथे मन में याद करता रहेजो। दाखलो पूरो थयो नथी, अधूरो छे। कोई कहे सर अटकी गया एटले दाखलो पूरो थयो नथी, अधूरो छे। टॉपिक कयो हतो बेटा? कयो प्रश्न है? शुं आपेलुं छे? शुं शोधवानुं छे?
શૂન્યોનો સરવાળો ને શૂન્યોનો ગુણાકાર આપેલો હોય તેના પરથી દ્વિઘાત બહુપદી શોધવાની છે, બરાબર. ઉદાહરણ 4, જેના શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણાકાર અનુક્રમે -3 અને 2 હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી શોધો. સરવાળો કેટલો છે બેટા? -3, બરાબર. ગુણાકાર કેટલો છે? 2. શું શોધવાનું છે? દ્વિઘાત બહુપદી શોધો. વારંવાર હું બોલું છું, તમને લોકોને મગજમાં ફિટ થઈ જાય એટલા માટે. ઓકે, શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax² પ્લસ bx પ્લસ c છે, જ્યાં a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 તથા તેના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે. કમ્પ્લીટ યાદ રહેશે. શું કહ્યું મેં? આ દ્વિઘાત બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ અથવા વ્યાપક સ્વરૂપ કહેવાય. ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax², મનમાં બોલજો, px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax² પ્લસ bx પ્લસ c છે, જ્યાં a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એની કિંમત 0 ના થવી જોઈએ, તથા તેના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે. આ એની શરૂઆત. હવે અહીં આ બધામાં આવું જ આવશે, બધામાં એક જ સરખું આવશે. ઓકે, અહીં શૂન્યોનો સરવાળો -3 છે, શૂન્યોનો સરવાળો -3 છે. શૂન્યોનો સરવાળો શબ્દ કાઢી નાખો, એના બદલામાં 2 શૂન્યો અને એનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3. જોજો બેટા, હા, આલ્ફા પ્લસ બીટા કાઢી નાખો, -b/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3. કોઈને એવું થાય, કોઈ કહે કે સર આલ્ફા પ્લસ બીટાના બદલે -b/a ક્યાંથી આવ્યા? કેટલી બધી વાર આપણે લખ કર્યું છે, કેટલા દાખલા ગણ કર્યા. -b/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3, નીચે કશું નથી એટલે 1, પાછળ આવું પણ લખી દેવાનું માર્ક્સની સેફટી માટે કે આના બદલામાં આ મૂક્યા છે તો માર્કની સેફટી, માર્ક ના કપાય એટલા માટે. બંને બાજુમાંથી માઇનસ કાઢી નાખો. b/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/1, બરાબર. 3 નીચે અને a ઉપર ક્રોસ ગુણાકાર જેવું કહી શકાય, બરાબર. એટલે b/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/1, આટલું જોઈ લો. b/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/1 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, આ વધારાના આપણે મૂક્યા છે, આવું ધારવાનું છે, બરાબર. કોઈને એવું થાય, કોઈ કહે કે સર આવું જ કરવાનું? અલ્યા હા ભાઈ, આવું જ કરવાનું. ફરીવાર કોઈને એવું થાય કે સર આવું કરવાનું? અલ્યા હા ભાઈ, આવું જ કરવાનું. બધા જ દાખલામાં આવું કરવાનું. શરૂઆત છે ને, આ ટોપિકનો પહેલો એક્ઝામ્પલ છે ને, એટલે તમને એવું લાગશે, પછી તમે મેં ના ભૂલુંગા નહીં. બરાબર ને? ઓકે, b/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. આ b/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k કોને સરખાવવાના બેટા? પહેલું અને છેલ્લું, બરાબર. બીજું અને છેલ્લું બાજુમાં સરખાવી દો, 3 ને ઉપર લઈ જાઓ, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3k અને a/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, 1 ને ઉપર લઈ જાઓ એટલે b અને એની કિંમત આપણને મળી. ક્લિયર? ઓકે, હવે સરવાળા -3 હતો એના પરથી આટલું આવ્યું. ગુણાકાર 2 નો ઉપયોગ કરીએ. ગુણાકારને કહેવાનું, ચાલો હવે તું આવી જા, બરાબર. તથા ગુણાકારને કહેવાનું, ચાલ તું આવી જા, શૂન્યોનો ગુણાકાર કેટલો છે બેટા? 2. શૂન્યોનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. શૂન્યોનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કાઢી નાખો, એના બદલે સૂત્ર c/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, કારણ કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ c/a, બરાબર. ઓકે, એને ઉપર મોકલી આપો. કોઈને એવું થાય કે સર પેલું અદલ બદલ કરવાનું હતું તે આના જેવું, આમાં નથી કરવાનું, એ ઉપર c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ એના બદલામાં એની કિંમત અહીંથી મૂકી દેવાની. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, એના બદલામાં k, કારણ કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ k હોવાથી આ cની કિંમત આવી. અને હવે px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax² પ્લસ bx પ્લસ cમાં a, b અને cની કિંમત મૂકો. કિંમત મૂકતા a, b અને cની કિંમત મૂકતા, બરાબર. મૂકીએ, ચાલો. આ છે ને, આ મેં એની શોર્ટ મેથડ બનાવીને રાખી છે. આ હું તમને પછી સમજાવું છું. માટે px ઇઝ ઇક્વલ ટુ
એના બદલામાં કેટલા હતા બેટા? અરે કે એના બદલામાં કે એ અહીંથી એ કાઢી નાખો, એના બદલામાં કે મૂકો, પછી બી કાઢી નાખો, એના બદલામાં 3k મૂકો, સી કાઢી નાખો, એના બદલામાં 2k મૂકો. ઓકે, એ અહીંયા જોજો કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી આ રહ્યું 3k આ રહ્યું 3k આ રહ્યું 3k એક્સ અને સી 2k બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પછી છે ને કે કોમન કાઢી નાખો અહીંયાથી કે કોમન કે ને બહાર બોલાવી દો. ચાલ બહાર આવી જા એટલે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 3x પ્લસ 2 ધીસ ઇઝ અવર આન્સર. અને કેની વેલ્યુ કે બિલોંગ્સ ટુ r માઇનસ 0. કેની વેલ્યુ આરમાંથી ગમે ત્યાં હોઈ શકે છે. એન ઝેડ ક્યુ આર આવે ને વાસ્તવિક સંખ્યા આગળ કોઈ પણ હોઈ શકે છે સિવાય 0. આના બદલામાં તમે વર્ડિંગ ફોર્મ શાબ્દિક સ્વરૂપમાં પણ લખી શકો છો કે શૂન્યેતર વાસ્તવિક સંખ્યા છે એવું પણ તમે લખી શકો છો. આ લખો અથવા આ લખો, કોઈ પણ લખશો ચાલશે. ક્લિયર? જોઈ લો બેટા, આ આપણો આન્સર. હા, તમે એકવાર પહેલાં ઝડપથી નજર મારી લો. હું 30 સેકન્ડ ઊભો છું, તમે એકવાર પહેલાં ઝડપથી ફટાફટ છે ને નજર મારી લો, બરાબર? અને પછી હું તમને ફરીવાર રિવિઝન કરાવું અને પછી ત્રીજી વારની અંદર હું તમને લોકોને આ પોઈન્ટ સમજાવું. તમારે પણ બધા જ દાખલામાં શું કરવાનું, કોઈ પણ નવો ટૉપિક તમે શીખો ને તમે યાદ રાખવાનો ટૉપિક, યાદ રાખવાનો પોઈન્ટ બનાવી દેવાનો કે આ 5 દાખલા, આ 6 દાખલા, આ 7 દાખલા, આ 10 દાખલા, એ એક ટૉપિક હોય ને, એક ટૉપિક હોય ને એમાં મેઇન પોઈન્ટ યાદ રાખો કરીને બનાવી દેવાનું. આ મેં અહીંયા બનાવ્યું છે, પછી હું તમને સમજાવું. પહેલાં હું 30 સેકન્ડ અટકું છું, તમે એકવાર નજર મારી લો બેટા. બોલો શું કહ્યું તું? સૌથી પહેલાં ટૉપિક કયો હતો બેટા? શું કહેશો મને? શૂન્યનો સરવાળો ને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો હોય તેના પરથી દ્વિઘાત બહુપદી શોધવાની હોય. ક્લિયર? જો શૂન્યનો સરવાળો કેટલો છે? -3. શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો છે? 2. બરાબર? દ્વિઘાત બહુપદી શોધો. શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની? ફટાફટ, ઝડપથી. ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px = ax² + bx + c છે, બરાબર? જ્યાં a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 તેના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે. બધામાં આવું જ આપણે કરવાનું છે. પછી અહીં શૂન્યનો સરવાળો -3 આલ્ફા પ્લસ બીટા, -3 આલ્ફા પ્લસ બીટા કાઢી નાખો, -b = -3, નીચે કશું નહીં એટલે 1, બંને માઇનસ કાઢી નાખો, b = 3/1, બરાબર? પછી આ 3 નીચે, a ઉપર, b/3 = a/1 = k, આ પ્રમાણે ધારો. પછી પહેલું અને છેલ્લું સરખાવો, 3 ને ઉપર લઈ જાઓ, બીજું અને છેલ્લું સરખાવો, 1 ને ઉપર લઈ જાઓ, b અને a અથવા a અને b ની કિંમત મળી. તથા શૂન્યનો ગુણાકારને કહેવાનું. હા ચાલ હવે તું આવી જા. સરવાળો બોલાવ્યો, હવે ગુણાકાર બોલાવો. 2 શૂન્યનો ગુણાકાર 2 આલ્ફા × બીટા, 2 આલ્ફા × બીટાનું સૂત્ર c/a = 2, એને ઉપર મોકલી આપો. આમાં પેલું કરવાનું નથી. હા, આ બંને c = 2a માટે c = એના બદલામાં કે c = 2k, બરાબર? હવે px = ax² + bx + c માં abc ની કિંમત મૂકતા એના બદલામાં શું મૂક્યું આપણે? એના બદલામાં k મૂક્યા, બરાબર? b ના બદલામાં શું મૂક્યું? 3k મૂક્યું. અને c ના બદલામાં શું મૂક્યું? 2k મૂક્યું. આ રહ્યું k કોમન કાઢી નાખો. અને k એ શું છે એ આપણે સમજાવવાનું. હવે તમે ત્રીજી વાર તમે જોશો ને તો આ જ પ્રમાણે આવશે કે સૌ પ્રથમ એ આપેલી પદાવલી, માંગેલી બહુપદી એ આ પ્રમાણે ધારો. પછી શૂન્યોના સરવાળા પરથી b અને c ની કિંમત મેળવો. શૂન્યોના સરવાળા પરથી b અને c ની, a અને b ની કિંમત મેળવો. શૂન્યોના સરવાળા પરથી a અને b ની કિંમત મેળવો. a અને b ની કિંમત મેળવો. શૂન્યોના ગુણાકાર પરથી c ની કિંમત મેળવો, બરાબર? px = ax² + bx + c આવું ધારવાનું. શૂન્યોના સરવાળા પરથી a અને b ની કિંમત મેળવો, ગુણાકાર પરથી c ની કિંમત મેળવો અને આ abc ની કિંમત આની અંદર મૂકી દો. અહીંયા આ પણ તમે યાદ રાખો ને તો બધું તમને યાદ રહી જાય, બરાબર? ઓકે, થોડું યાદ રહ્યું ને? હજુ આના જેવા બીજા લગભગ આઈ થિંક 6 થી 7 એક્ઝામ્પલ છે, એ આપણે ગણીએ છીએ. પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જશે, બરાબર? ઓકે બેટા, એકવાર વાંચી લો. એવું લાગે તો વિડીયો અટકાવી અને તમારે દાખલો આખો ગણવો હોય તો પણ ચાલે, અથવા આખો વિડીયો પૂરો થઈ જવા દો. 2 વાર વિડીયો જુઓ તો પણ તમને લોકોને પાક્કું થઈ જશે, બરાબર? ઓકે, આના પછી આપણે હજુ
બીજો એક દાખલા, બીજા 6 થી 7 દાખલા છે એ આપણે લઈએ છીએ, બરાબર? ઓકે બેટા, થેન્ક યુ. બોલો બેટા, કેવું રહ્યું? ટોપિકનું નામ બોલો મનમાં. ટોપિકનું નામ, કયા પ્રકારના દાખલા હતા, કયા ટાઈપના દાખલા હતા, બરાબર? શૂન્યનો સરવાળો આપેલો હોય, શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો હોય, દ્વિઘાત બહુપદી શોધવાની હોય. ફરીવાર બોલો બેટા. શૂન્યનો સરવાળો આપેલો હોય, શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો હોય અને દ્વિઘાત બહુપદી શોધવાની હોય, બરાબર? તો પહેલાં યાદ રાખવાના જે પોઈન્ટ જે તમે લખાયા હતા ને એ તમે યાદ રાખશો ને તો બધા જ દાખલા આવડી જશે. કહું કેટલા છે? એક્સરસાઇઝ 2.2 સ્વાધ્યાય 2.2 એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એના 6 એક્ઝામ્પલ છે, 6 દાખલા છે બેટા, બરાબર? ચલો પહેલો, ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px is equal to ax square plus bx plus c છે, જ્યાં a is not equal to 0 તથા અને તેના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે, બરાબર? ઓકે, તમને યાદ છે? સૌથી પહેલાં તમને યાદ હોય તો માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી છે એવું ધારી લો. મેં તમને યાદ રાખવામાં લખાયું હતું બેટા. ઓકે, હવે અહીં શૂન્યનો સરવાળો, અહીં શૂન્યનો સરવાળો કેટલો છે બેટા? 1/4. ધેરફોર શૂન્યનો સરવાળો શબ્દ કાઢી નાખો, આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4. આલ્ફા પ્લસ બીટા પણ કાઢી નાખો, એના બદલામાં એનું સૂત્ર -b/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4, કારણ કે આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -b/a હોવાથી. ધ્યાન આપજો હા. ઓકે, હવે તમને યાદ છે પેલું શું કરતા એ અને 1 એ બંનેની અદલા બદલી કરી દેવાની. ધેરફોર માટે -b/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/4. શું કહ્યું બેટા મેં? -b/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/4, બરાબર? અને એની સાથે સાથે યાદ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ધારો, બરાબર? ઓકે, ધેરફોર -b/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, k ધારો. એકલું ધારો લખશો તો પણ ચાલશે, બરાબર? શું કર્યું મેં? 1 નીચે આવતા રહ્યા, એ ઉપર જતા રહ્યા, બરાબર? હવે પહેલું અને છેલ્લું સરખાવો, બીજું અને છેલ્લું સરખાવો. ધેરફોર b/1 -b/1 is equal to k and a/4 is equal to k. Therefore 1 ઉપર -b is equal to k, a is equal to 4 cross ગુણાકાર 4k. Therefore b is equal to b ને આ બાજુ આ બાજુ -k માઇનસ આ બાજુ, આ a ની કિંમત આવી, આ b ની કિંમત આવી, બરાબર? જોઈ લો. અને હવે તમને યાદ હોય તો આ આપણો બીજો પોઈન્ટ થયો. યાદ રાખવાનો બીજો પોઈન્ટ, યાદ રાખવાનો પહેલો પોઈન્ટ કયો? માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c છે તેવું ધારી લો. પછી બીજો પોઈન્ટ કયો હતો? કે શૂન્યોના સરવાળા પરથી a અને b ની કિંમત મેળવો. પછી ત્રીજો પોઈન્ટ કયો હતો? શૂન્યના ગુણાકાર પરથી c ની કિંમત મેળવો અને પછી a b અને c ની કિંમત અહીં મૂકો. ફિનિશ, બરાબર? 4 જ પોઈન્ટ હતા. દ્વિઘાત બહુપદી ને ધારી લો, પછી શૂન્યોના સરવાળા પરથી a અને b ની કિંમત મેળવો. ત્રીજો, શૂન્યના ગુણાકાર પરથી c ની કિંમત મેળવો. પહેલાં a અને b આવશે, પછી c આવશે અને પછી a b અને c ની કિંમત એ અહીંયા મૂકી દો. વાર્તા પૂરી, બરાબર? પહેલો દાખલો હતો ને એટલે તમને લોકોને એવું થોડું લાગતું હતું. ચાલો, બરાબર? આપણો બીજો પોઈન્ટ આવ્યો બેટા. તથા શૂન્યનો સરવાળો વાળો પોઈન્ટ પૂરો થાય. તથા
શૂન્યોનો ગુણાકાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. શૂન્યોનો ગુણાકાર એટલે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કાઢી લો, c/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. આની નીચે 1 મૂકવા હોય તો મૂકો, પણ જરૂર નથી. ધેરફોર c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ને ઉપર -a, એને ઉપર મોકલી આપો, બરાબર. અને એના બદલામાં 4k. ધેરફોર c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -4k. એના બદલામાં 4k મૂકતા, કારણ કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k. ક્લિયર? આ c ની કિંમત, બરાબર. અને હવે ax² + bx + c માં a b c ની કિંમત મૂકતા. હવે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax² + bx + c માં a b અને c ની કિંમત મૂકતા, બરાબર. ઓકે, એના બદલામાં શું મૂકવાનું બેટા? 4k. એના બદલામાં 4k મૂકી દો, બીના બદલામાં -k મૂકી દો, સીના બદલામાં -4k મૂકી દો. ઓકે, એના બદલામાં હું મૂકું છું 4k. ધેરફોર px ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કાઢી અને 4k 4kx² પ્લસ બીના બદલામાં -k, ધ્યાન અહીં આપજો, -k ઇન્ટુ x. સીના બદલામાં કેટલા મૂકવાના? -4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4kx² પ્લસ માઇનસ માઇનસ kx પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4k, બરાબર. k કોમન એટલે 4x² k કોમન, અહીંયાથી k કોમન, -x અને k કોમન -4. આપણો આન્સર આવી ગયો, જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ r-0, બરાબર. આ kની આપણો આન્સર. kની વેલ્યુ r-માંથી ગમે તે હોઈ શકે છે સિવાય 0. બરાબર, જોઈ લો. કમ્પ્લીટ ક્લિયર? હવે તમને લોકોને થોડું સહેલું લાગ્યું? ફટાફટ ફરીથી એકવાર બેટા બતાવી દઉં. ધારો કે શું શૂન્યનો સરવાળો આપેલો છે, શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો છે, તો દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો. તો દ્વિઘાત બહુપદી શોધો. ક્લિયર? ઓકે, બોલો. તમે લોકો પણ સાથે સાથે મનમાં યાદ કરતા જજો. હા, જો ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી ax² + bx + c છે, જ્યાં a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 તથા તેના શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા છે. અહીં શૂન્યનો સરવાળો 1/4 છે, શૂન્યનો સરવાળો 1/4 છે. શૂન્યનો સરવાળો, શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા છે, શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા 1/4. આલ્ફા પ્લસ બીટા કાઢી નાખો, -b/a. ક્યાંથી આવ્યા? એનું સૂત્ર 1/4. આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4. પછી 1 નીચે a ઉપર -b/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/4. અને આ વધારાના ધારવાના ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. આવું k ધારવાનું, એકલું ધારો લખો કાં તો k ધારો, બરાબર. મેં તમને આની આગળના એક્ઝામ્પલમાં એવું કહ્યું હતું. કોઈ એવું કે સર આવું કરવાનું? એટલે હા ભાઈ કરવાનું, બધામાં આવું જ કરવાનું, બધામાં એક જ સરખું કરવાનું, બરાબર. પહેલું અને છેલ્લું સરખાવવાનું, યાદ છે બેટા મેથડ. પછી બીજું અને છેલ્લું સરખાવવાનું. પહેલું અને છેલ્લું સરખાવશો તો -b/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. મનમાં તમે લોકો પણ જોતા રહેજો, બરાબર. a/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. 1 ને ઉપર -b ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, માટે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -k અને a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k, બરાબર ઉપર. તથા આ શૂન્યોના સરવાળા પરથી a અને b ની કિંમત મળી. પેલો યાદ રાખવાનો પોઈન્ટ તમને યાદ આવતો હોય તો. તથા શૂન્યનો ગુણાકાર -1, શૂન્યનો ગુણાકાર શબ્દ કાઢી નાખો, બરાબર. એના બદલામાં આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાના બદલામાં એનું સૂત્ર, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાના બદલામાં એનું સૂત્ર
C/A લખો તો સારું લાગશે. અહીંયા લખ્યું છે ને સૂત્ર, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કાઢી C/A ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1, એને ઉપર C ઇઝ ઇક્વલ ટુ -A, ધેરફોર C ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એના બદલામાં ઉપરથી -4k. બરાબર. આ ફરી પાછો પેલો યાદ રાખવાનો પોઈન્ટ 1 માં યાદ કરો, કયો? શૂન્યોના ગુણાકાર પરથી C ની વેલ્યુ મેળવો. બરાબર. હવે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px = ax² + bx + c માં abc ની કિંમત મૂકતા એના બદલામાં શું મૂક્યું? -4k. b ના બદલામાં શું મૂક્યું બેટા? -k. અને c ના બદલામાં શું મૂક્યું બેટા? -4k. ધેરફોર 4k x² ± -4k ± -4k કે કોમન કાઢી લો તો 4x², બરાબર, કે બહાર નીકળી ગયા, આના પણ કે બહાર, -x -4, જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ r - 0, અથવા તો k શૂન્યતર વાસ્તવિક સંખ્યા છે એવું લખી શકાય. ક્લિયર? જોઈ લો બેટા, એની મેથડ યાદ રાખવાનો પોઈન્ટ એ તમારે ખાલી યાદ કરવાનો છે. શું હતું? સૌપ્રથમ માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી ax² + bx + c છે તેમ ધારો, પહેલો પોઈન્ટ. પછી બીજું, શૂન્યોના સરવાળા પરથી a અને b ની કિંમત મેળવો, a અને b ની કિંમત લાવો. પછી શૂન્યોના ગુણાકાર પરથી c ની કિંમત મેળવો, અને પછી a, b અને c ની કિંમત ઉપર મૂકી દો. ax² + bx + c માં a, b અને c ની કિંમત મૂકતા. 4 પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાના છે. બરાબર. એટલે દાખલો, આ ટોપિક, આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ એટલા બધા અઘરા નથી. ક્લિયર? ચાલો, હજુ આ સિવાય છે ને બીજી પણ એક મેથડ છે, એ તમારે કરવાની નથી, પણ MCQમાં, ઓબ્જેક્ટિવમાં કોઈક વાર કામ લાગશે, શીખવાડી દઉં તમને. આપણે આ જ કરવાની છે, પણ એકાદ જગ્યાએ તમને બતાવો, તમને લોકોને પણ થોડી મજા આવશે. જોજો. હા, ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી ax² + bx + c છે તથા તેના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે. બરાબર. બીજી રીતમાં x² - આલ્ફા + બીટા × x + આલ્ફા બીટા આ માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px is equal to x² - alpha plus beta into x. px is equal to x² - alpha plus beta into x plus alpha beta. alpha plus beta ને alpha into beta એની કિંમત ક્યાંથી લાવવાની? આ રહી શૂન્યનો સરવાળો, that is our alpha plus beta. x² - 1/4 into x plus alpha beta -1. બરાબર. આ સૂત્ર છે. કોઈને એવું થાય કે સર આ ક્યાંથી આવ્યું? x² - alpha plus beta into x plus alpha beta, આ સૂત્ર ક્યાંથી આવ્યું? તો જ્યારે પણ બે શૂન્યોનો સરવાળો આપેલો હોય અને બે શૂન્યોનો ગુણાકાર આપેલો હોય ત્યારે આ સૂત્ર આપણને કામ લાગી શકે. બે શૂન્યોનો સરવાળો આપેલો હોય અને બે શૂન્યોનો ગુણાકાર આપેલો હોય ત્યારે આપણને આ સૂત્ર કામ લાગી શકે. કયું? x² - alpha plus beta into x plus alpha beta. x² - alpha plus beta ત્યાં કિંમત છે -1/4 into x plus alpha beta એટલે -1 is equal to x² - x into 1 એટલે x, x into 1 એટલે x. બરાબર. 1. અને હવે 4 લસા લઈ લો, અને હવે 4 લસા લઈ લો, 4 લસા. બરાબર.
તો 1 4 જા 4 1 જા ને 4 1 જા બરાબર, એટલે 4 એકા 4 4x² -1 ઉપર -x -4 બરાબર. અને હવે આ જે 4 ખરા ને એ હું બહાર લખી દઉં છું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 ઇન્ટુ 4x². આ જે 4 ખરા ને એ આવી રીતે લખી શકાય, જે છેદના 4 ખરા ને એ આવી રીતે લખી શકાય 1/4 ઇન્ટુ 4x² -x -4 બરાબર. આને પણ આન્સર કહી શકાય, પરંતુ વ્યાપક સ્વરૂપમાં જો આપણે કામ કરવું હોય તો બહાર કે વડે ગુણી કાઢવાના બરાબર. બહાર કે વડે ગુણી કાઢવાના, એટલે આને કે વડે ગુણો k ઇન્ટુ 1/4 4x² -x -4 k ઇન્ટુ 1 એટલે k/4 k ઇન્ટુ 1 એટલે k/4 k ઇન્ટુ 1 4x² -x -4. આને પણ આપણે આન્સર કહી શકીએ છીએ બરાબર. આ બીજી રીત છે, પરંતુ આ આપણે કરવાની નથી. કોઈને એવું થાય કોઈ કે સર 4x² -x -4 આવી ગયા, અહીંયા કે છે ને અહીંયા k/4 છે, બંને ચાલે. હા, બંને ચાલે. k બિલોંગ્સ ટુ r -0 બંને ચાલશે. આ પણ ચાલે, આ પણ ચાલે, આ પણ આન્સર ચાલે, આ પણ આન્સર ચાલે. આ તમને લાગે છે થોડો નાનો દાખલો, નાનો પણ છે, સહેલો પણ છે, પણ મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું કે તમારે આ રીત કરવાની છે બરાબર. આની સાથે આ આપણો પહેલો દાખલો પૂરો થયો બરાબર બેટા. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 પૂરો થયો. ક્લિયર. હવે બીજા નંબરના દાખલામાં √2 અને 1/3 છે. શૂન્યનો એક કામ કરું, તમે વાંચી લો. આની અંદર જ હું તમને ફેરફાર કરતો શીખવાડી દઉં. આની અંદર જ શીખવાડી દઉં. √2 અને 1/3. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એનો સેકન્ડ બરાબર. શૂન્યનો સરવાળો √2 અને શૂન્યનો ગુણાકાર 1/3. શૂન્યનો ગુણાકાર 1/3. ક્લિયર. બોલો ચાલો આ એકવાર વાંચી લો, આ વાંચી લો, પછી પેલો બી તમને આની અંદર જ જોડે જોડે કરાવતો જાઉં. હા, પછી તમે લોકો પણ તમે એકદમ સરસ તમને લોકોને આવડી જશે. શૂન્યનો સરવાળો 1/4 હતો, એને બદલે √2. શૂન્યનો ગુણાકાર -1 હતો, એને બદલે 1/3 બરાબર. તો દ્વિઘાત બહુપદી શોધો બરાબર. એવું લાગે તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બરાબર. આનો પણ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, ફોટો પડશે તો ફોટો પાડી દો. પછી આ આપણે અંદર એ લોકોને મૂકી દઈશું. ફોટો અત્યારે પાડવો છે? ઓકે, હા, પછી પડાય ને? હા, તો પછી તમે લોકો ફોટો તમારે શું કરવું, પોસ્ટ કરી દેવાનો, ફોટો પાડી લેવાનો અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો બરાબર. હવે આની અંદર જ ફેરફાર કરું છું. જોજો બેટા, શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની હતી? અહીંથી. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એનો સેકન્ડ. ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px = ax² + bx + c છે, જ્યાં a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, તેના શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા છે. અહીં શૂન્યનો સરવાળો એ કેટલો છે? √2. શૂન્યનો સરવાળો ये निकाल देने का √2. अल्फा प्लस बीटा निकाल देने का √2. -b/a निकाल देने का √2. ચાલશે ને? ઓકે. પછી આની નીચે બેટા 1 વિચારી લેવાનું બરાબર. અને પછી મેં તમને એવું કહ્યું હતું કે આ નીચે બોલાયેલો આ ઉપર મોકલી આપો. આ નીચે આ ઉપર, એટલે -b/√2. અહીંયા જોજો, -b/√2. ધ્યાનથી જુઓ બેટા અંદર.
બરાબર. આ સ્ટેપ માટેની વાત છે. -b/√2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/1. તમે લોકો પણ મનમાં યાદ કરતા જજો. હા, જોજો પૂછું છું. -b/√2 બરાબર, /√2 -b/√2 અને a ઉપર બરાબર, a ઉપર a/1 ક્લિયર. જોઈ લો આલ્ફા પ્લસ બીટા એને બદલે -b/a એઝ ઇટ ઇઝ 1/4 એને બદલે √2 √2/1 -b/√2 ધ્યાન આપજો. -b/√2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/1. પહેલું અને છેલ્લું સરખાવો, બીજું અને છેલ્લું સરખાવો. -b/√2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k બરાબર, a/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. ઓકે, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જવાનું. ચાલો, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ therefore -b ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2k અને a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1k. આ a ની કિંમત આવી ગઈ અને આ માઇનસ આ બાજુ. therefore b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -√2k બરાબર. હવે શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો છે બેટા? -1. આલ્ફા ઇન્ટુ -1 નહીં, સોરી, આપણામાં 1/3. 1/3 આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. c/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 બરાબર. એને ઉપર મોકલી આપો તો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/3 એ ઉપર બરાબર. therefore c ઇઝ ઇક્વલ ટુ એના બદલામાં શું મૂકવાનું છે? k/3. થોડું ફરીવાર લખું છું, અહીંયા લખું. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ એના બદલામાં k/3 બરાબર. a ઇઝ ઇક્વલ ટુ k મૂકતા બરાબર. હવે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax² પ્લસ bx પ્લસ c માં abc ની કિંમત મૂકતા બરાબર. એના બદલામાં શું મૂકવાનું છે બેટા? k. હવે આ આપણું ખાલી આ 3 સ્ટેપ બદલાશે. બસ આ આપણો આન્સર આવી ગયો. બોલો કેટલું સહેલું છે. એના બદલામાં કેટલા મૂકો બેટા? એના બદલામાં ક્યાં ગયું? k. આ a કાઢી નાખો, એના બદલામાં kx². પછી બીના બદલામાં શું મૂકવું? -√2k પ્લસ પછી બીની વેલ્યુ -√2k બરાબર ઇન્ટુ એક્સ. અને સીના બદલામાં શું મૂકવું? k/3 બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 લસા પણ લેવાનું છે. 3 લસા પણ લેવાનું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 લસા, 1 તારી ને 3 એકા, 3 ઇઝ LCM. 3 લસા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બરાબર. ઓકે, 3 ઉપર આવતા રહેશે 3kx² બરાબર પ્લસ માઇનસ બરાબર. 3 ને ઉપર 3 ઉપર ગુણાઈ જશે. ધ્યાનથી જુઓ, આ કેવા 3 ઉપર ગુણાઈ ગયા? 3kx² પછી આ ઉપર -3√2k 3 ઉપર ગુણાઈ ગયા x અને આમાં તો 3 × 3 એટલે પ્લસ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જે 3 ખરા ને એ તમે આવી રીતે લખી શકો છો. ઓકે, અને k કોમન. પહેલા પદમાં પણ k છે, બીજા પદમાં પણ k છે, ત્રીજા પદમાં પણ k છે. 3 પદમાં k છે એટલે k ને બહાર બોલાવી લો એટલે 3x² -3√2x પ્લસ k. બધામાંથી k કોમન કાઢી લો બરાબર. આ k બાર કોમન અને આ જે 3 લખ્યા છે એ આ રહ્યા. આવી રીતે લખી શકાય. હા, ઓકે, 3x² -3√2k પ્લસ 3√2k બાર આવી ગયો 3√2x પ્લસ 1. આ આપણો આન્સર, જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ
r માઇનસ 0 આપણો આન્સર. બરાબર. આ રીતે કરવું હોય તો વાંધો નથી, પણ આ બહુ નાની મેથડ છે, આપણે આ રીતે કરવાની છે. બરાબર. જોઈ લો, વાંચી લો બેટા. બરાબર, વાંચી લો બેટા. બોલો, સહેલું છે ને? હજુ આની અંદર જ બીજો એક દાખલો ઉમેર દઉં. હા, કલરની પેન વડે. સમજાઈ દઉં ફરી વાર. જો, શૂન્યનો સરવાળો √2, શૂન્યનો ગુણાકાર 1/3. તો શૂન્યનો ગુણા પહેલાં આપણે આ લખવાનું. બરાબર. પહેલાં આપણે આ લખવાનું. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કરી રહ્યા છે, 2નો સેકન્ડ કરી રહ્યા છે, એટલે હવે આ નીકળી જશે આ. બરાબર. ઓકે. px ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ આપણે બધું લખવાનું છે. પછી શૂન્યનો સરવાળો 1/4 ને બદલે √2, આલ્ફા પ્લસ બીટા. શૂન્યનો સરવાળો કરી આલ્ફા પ્લસ બીટા 1/4 ને બદલે √2. બરાબર. માઇનસ b બાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2. છેદમાં કશું નથી એટલે બાય 1. √2 અને a ની અદલા બદલી એટલે માઇનસ b બાય √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. છેલ્લું અને પહેલું અને છેલ્લું સરખાવી દો તો માઇનસ b બાય √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. બીજું અને છેલ્લું સરખાવી દો, a બાય 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. ધ્યાન આપજો ફટાફટ. માઇનસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2k, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1k. માઇનસને આ બાજુ બોલાવી લો. b ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ √2k, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. હવે શૂન્યનો ગુણાકારને બોલાવી લો. ચલો, હવે તું આવી જા. શું કહેવાનું? ચલો, હવે તું આવી જા. શૂન્યનો ગુણાકાર 1/3, શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. બરાબર ને? 1/3 આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કાઢીને c બાય a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. પછી a ને ઉપર, આમાં પેલું નથી કરવાનું, અદર બધા કરવાનું નથી. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાય 3. બરાબર. અને ધેરફોર c ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની વેલ્યુ, એની કિંમત કેટલી હતી ઉપરથી લઈ લેવાની, k બાય 3, અને એના બદલામાં k મૂકતા. હવે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax² પ્લસ bx પ્લસ cમાં abcની કિંમત મૂકતા. એના બદલામાં k મૂક્યા છે અહીંયા, એના બદલામાં આપણે k મૂક્યા છે, જોઈ લો. પછી બીના બદલામાં માઇનસ √2k મૂક્યા છે, આ અહીંયા જુઓ. અને સીના બદલામાં k બાય 3 મૂક્યા છે. બરાબર. એટલે kx² પ્લસ માઇનસ √2kx પ્લસ k બાય 3. અને નીચે કશું નહીં એટલે 1, 1 અને 3, 3 લસા. બરાબર. તો 3kx², પછી આ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, આ 3 ઉપર, 3 ઉપર ગુણાકાર 3√2kx અને પ્લસ k, અને નીચે લસા નીચે લખવાનો બાય 3. હવે આ જે બાય 3 છે ને ત્યાં રહ્યા, અને ઉપરથી k કોમન કાઢી લો. આ 1, 2 અને 3 પદો છે, 3 પદોમાંથી k કોમન કાઢી લો એટલે k કોમન, k બાય 3 એટલે 3x² માઇનસ 3√2 ઇન્ટુ x પ્લસ 1, જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ r માઇનસ 0. બરાબર. ઓકે, આપણો પૂરો થઈ ગયો. કોઈને એવું થાય કે કોઈ કે સર આ રીત કરાવી દો ને, કરાવી દો. બોલો કેવું કરવું? પણ આ કરવાનું નહીં, બને તો આ જ કરવાનું. હો, હા, ભલે આ નાની રીત છે, જો કરાવી દો. હે, બીજી રીત પણ કરાવી દો. જો શૂન્યનો સરવાળો કેટલો છે? √2, એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² માઇનસ શૂન્યનો સરવાળો એટલે આલ્ફા પ્લસ બીટા √2x પ્લસ આલ્ફા બીટા 1/3. 3 ઇઝ LCM. 3 ઇઝ LCM. 3 લસા, એક તારી છેદને લસા જેટલો બનાવવાનો ને. ઓકે, તો 3x² માઇનસ 3 ઉપર ગુણાકાર 3√2 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 1 × 1. બરાબર. ઓકે, આ 3 છે ને એ આ રીતે લખવાના, છેક બહાર લખવાના. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. આ 3 છે ને એ આ સ્ટાઇલથી લખ્યા છે. ઉપરથી કશું કોમન ના નીકળે એટલે 1, અને નીચે 3 એટલે 3x² માઇનસ 3√2 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 1. બરાબર. અને શક્ય હોય ને, આમ તો આને પણ જવાબ જ કહેવાય, પણ વ્યાપક સ્વરૂપમાં જવાબ ના કહેવાય, એટલે આને k વડે ગુણતા. આ 1/3 ને k વડે ગુણતા એટલે k ઇન્ટુ 1/3, 3x² માઇનસ 3√2 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 1, k ઇન્ટુ 1, k બાય 3, 3x² માઇનસ 3√2 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 1. બરાબર. જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ
r માઇનસ 0. બરાબર, આપણો જવાબ આવી ગયો. જોઈ લો, આમાં જવાબ સરખો આવી ગયો. વાંચી લો. બોલો, સિમ્પલ છે ને. બીજાનો બીજો પૂરો થયો. બોલો, બીજાનો ત્રીજો કરાવું કે પછી કરાવું બેટા? ના કરાવું? પોઝ કે લેક્ચર સ્ટોપ? લેક્ચર સ્ટોપ કે પોઝ? કારણ કે હજુ છે ને બેટા કેટલા દાખલા બાકી રહ્યા કહું. બીજાનો પહેલો, બીજાનો બીજો, અને હજુ તો બીજાનો એક્સરસાઇઝ 2.2 એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 અને એનો 3, 4 અને 5 અને 6 હજુ તો 4 એક્ઝામ્પલ બાકી રહ્યા. બરાબર, બોલો क्या किया जाए नेक्स्ट टाइम टुमोरो? કંટાળી ગયા બેટા? હવે થોડી ચાલે. ભણીને નહીં કંટાળવાનું. અને તેમાં પણ કેટલું સરસ છે. જો મેં તમને કેટલું સરસ કરાવ્યું. આની અંદર જ બધું સમજાવી દીધું. બધું ગ્રીન પેન વડે જે છે ને બધું એની અંદર મેં તમને કરાવી દીધું. કેટલું મસ્ત. પણ એક કામ કરજો, ભલે લેક્ચર આપણે અટકાવીએ છીએ, પણ એક કામ કરજો. ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો 2.2 એનો સેકન્ડમાં 3rd, 4th, 5th અને 6th 4 એક્ઝામ્પલ બાકી રહ્યા ને એ તમે લોકો એકવાર ગણીને તૈયાર રાખજો. અને પછી હું ગણું ને પછી તમે લોકો સાથે સાથે ટેલી કરતા જજો. તમને લોકોને ખરેખર સરસ મજા આવશે. બરાબર, ફરીવાર બોલું. ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો આ 4 એક્ઝામ્પલ તમારે એક કામ કરવાનું છે. તમારે લખવાના છે. લખી કાચી નોટમાં લખવાના, લખીને મને વોટ્સઅપ કરવાના. બરાબર, અને પછી તમારે નેક્સ્ટ લેક્ચર જોવા માટે બેસવાનું. ઓકે બેટા, થેન્ક યુ, બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો. સી યુ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય.